నా పేరు వరప్రసాద్, వైజాగ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో అకౌంటెంట్. నీకు తెలిసిన సంబంధాలు ఉంటే చెప్పు. To Cheers with Chats, we are going to react to Maleshwari movie. In the last scene, we witnessed the trio combo comedy actually. Because we told in the last scene also, when they shared the screen together, like it was like, oh my god, it was so nice to watch. Yeah, and that too, who is doing well like that, we will be having that much of doubt because everyone is doing on different style, no? That too, that walking style in the palace, there also that comedy has happened, and after that dog comedy. And also like, they have their own space. Yeah. Because it's not like that, the director want them to like come together and make a scene kind of. It was not like that because their scene or their placing was so perfect, right? And especially the connection with Sunil. Because that was unexpected connection. But the connection is having that depthness too. Yeah. He's not having any role actually. Yeah. But he has come there, but he has he no became connection. A role. Like, he became a member of that movie. He became like his friend. Yeah. Right. Close friend. So that feel actually with one scene could give us, and also like, it was seriously beautiful, and it is going like, it is like flowing like water. And now the thing is like, whenever the villain is trying to kill her, but it is not happening. But, somehow actually like, she's escaping from that. And also now Venki Garu also there actually with her. So it will be like, obviously you would be, we know that the heroism would be there. Yeah, and that too, one more thing, like we have reacted recently 3 movies, like this is the 3rd movie Trivikram Srinivas written, right? So the first movie Nuvu Naku Nachavu and Manmadhudu, and this one is Maleshwari. 3 movies have a common factor is like, before the climax we can't judge that what is going to happen in the next, because till the end they will be not having any love connection. Whatever it is, it will be imagination true, only. Right? Yeah. Correct, true, no? Because it's like how we would be imagining like, so much of things, and all the same way the hero or heroine would be imagining n number of things actually. And that scenes or songs would make us believe actually, they are in love. They are in love. And it's like a rom-comedy. Wow, romantic's there. But actually romance is not there. Towards the end only, like, they would be like, either they would be telling that I love you kind, or it would be like they would be like getting hooked. I don't know like what magic is it, but throughout the movie we can feel the chemistry without having much their on scenes chemistry. And that too, like till the end, we can tell that it will be a happy ending or a sad ending, because last time I expect always Trivikram Srinivas a happy ending we only. expect, but because whatever we have reacted the directed movie or the written movie, all movies were a happy ending only, but we will be having that doubt always, like it will be a happy, they are, because they will not have any either if the heroine is in love, hero won't be love. If the hero is in very madly love, the heroine will be backing off. It's some kind of that scenario. Obviously we know that one-sided love, it's called, you can call it as like one-side love. It would be always, even the two side would be also there, but they will not be like telling to each other that I love you, like a real scenarios like that. So many it would be in real life too, right? So that would give an engagement factor and also a thrill moment that will create, right? Because if both are telling I love you, then there is no fun, right? But and that too, one more thing we have to tell, the 2 comedian, like they will be having that much of comedy part easily they can do. Sunil Garu and Brahmananda Garu, with them Venki Garu is competing, and he is doing well also. That is the thing, comedy area superbly doing so perfectly. Like he is fitting into every role. All emotions. Every, and especially the emotional part of the hand. It's like anything that we get so connected with his character actually. So we'll continue. Ready? I love you, Snoopy. I do love you, Snoopy. Oh, the dog scene. That lady is there, right? I forgot about her. Hey, with her she's going actually. She's now the villain. She's a pop singer, they have mentioned. That's why she has that look. Very ball look. అమ్మాయి గారు నేను ఆ ఊళ్ళో కూర్చోట్లేదమ్మా, ఖాళీ సీట్లో కూర్చుంటాను కదా.
Yeah, he told the truth. yeah. ఎక్కడికి షాపింగ్ ఏం కొనాలి పర్సనల్ ఐటమ్స్ అవే ఏంటని కంట్రాయిలో కొనాలి మొన్ననే రెండు ఒక టూత్ ఆగేశాను ఇంకోటి నేను ఒక చెప్పేసింది అంటే कुछ खराब था ಹುಡುಗರು ಕೊಡ್ಕೊಸ್ತಾನ Oh. అక్కడ కంట్రాయిలు ఉంటాయా ఉంటాయండి నేను విఐపి జాబీ అలాంటి పెద్ద కంపెనీలు తప్ప మామూలు వాడను అవి ఉంటాయా వేసుకునే అలవాటు మీకు తెలియాలి మాకే తెలుస్తుంది Oh, he sensed it or something like that, right? Yeah, and that too he'll be always knowing, no? Every Yeah. areas we have seen. Huh? Oh! Okay. What a scene, but No, he knows, right, that she's in danger. Yeah, Because yeah. of that only he's in that home. She's still a boy. డోంట్ వరీ విల్ డు అవర్ బెస్ట్ నమస్తే సార్ it was a shock, no? కాంటాక్ట్ నెంబర్ చూసావా లేదు మీకేమైనా మీద అనుమానం ఉందా లేదు రామ్మోహన్ రావు గారు జరిగింది యాక్సిడెంట్ కాదని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు నా మాట విని ఓసారి ఆ భవానీ శంకర్ గారితో కూర్చుని అన్ని విషయాలు సెటిల్ చేసుకోండి లేకపోతే ఇది చాలా దూరం వెళ్తుంది That's why. మరి నేను వస్తాను సరే పోనీ ఆయన అన్నట్టు మనం ఒకసారి మాట్లాడండి అసలు వాడు మొహం చూస్తే మహాపాపం He's thinking something. మళ్ళీ జ్యూస్ కలిపి అక్కడ పెట్టాను తాగేసి పడుకో నేను ఇంటికి వెళ్ళి క్యారేజ్ పంపిస్తాను అది పెట్టు డాక్టర్ ఇప్పుడే వేసుకున్నాను కాసేపు ఆగి వేసుకుంటా Nah. లేట్ అయితే నేను వస్తాను నేను విసిగించాను నేనెవరు చిన్నపిల్లనా నాకు తెలీదా తిట్టడానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు వేసుకున్నాక ఇంకా ఎందుకు నిలబడా వెళ్ళు ప్రసాద్ సారీ ఇందాకేదో కోపంలో పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ Oh. ఈ రోజు గవర్నమెంట్ హాలిడే ఉంది ఏ? ఎప్పుడు నువ్వు తిరిగితే నేను సారీ చెప్తాను కానీ ఫస్ట్ టైం నువ్వు తిరిగి నువ్వే సారీ చెప్పావు అందుకు Oh, government holiday. See, her smile is showing me. Yeah. మరి సరే భవానీ శంకర్ ఎవరు Oh. రోజు పేపర్ చూడాలి చిన్న చిన్న ఆటోళ్ళు ఆర్గనైజ్ చంపేస్తున్నారు ఏం తప్ప ట్రక్ వేసుకుని ఒక ఆర్గన్ తప్పలేదు అసలు ఎవరైనా నీకు లైసెన్స్ ఇచ్చేసారు Huh? సాక్ష్యం లేకుండా మద్దతు చేసేద్దాం సిమెంట్ లేకుండా ఇల్లు కట్టేద్దాం ఇలాంటి ఎదవైతే మెరుపు లేకుండా బాణ అరుపు లేకుండా చావు రావు సార్ ఈసారి మల్లీశ్వరిని చంపడం నా హెడేక్ కేసు అవ్వకుండా చూడటం నీ డ్యూటీ మిగతా విషయాలు ఏ లెక్కకు Oh, he's here. ఎప్పుడు మొదలెట్టున్నారు 4 రోజులు పడుతుంది ఈ చొక్కా వదిలేసాను అనుకో లిఫ్ట్ కట్టి స్పీడ్ గా తిరగకపోతాం నేలకు తగ్గగానే ముందు తల పగిలిపోతుంది తర్వాత మెడ పెరుగుతుంది కాళ్ళు చేతులు పెరగడం తెలిసి ప్రాణపోతాం ఈ వయసు ఎంత 50 ఉంటాయా తీపి తింటే షుగర్ ఉప్పు తింటే బ్లడ్ ప్రెషర్ కాలు తింటే ఆల్సర్ సరిగ్గా భోజనం చచ్చిపోతావా నీకెత్తి రాదు నాన్నని చంపితే ఉద్యోగం వస్తుంది అమ్మని చంపితే బంగారం వస్తుంది ఆర్పులు చంపితే ఆస్తి వస్తుంది ఇలాంటి నీచమైన ఆలోచనలు మానే మళ్ళీ సినిమా మీద ఇంకోసారి చేసావు అనుకో నీ శవం చూడటానికి నీ కొడుకు కూడా తెలుసుకునేంత భయంకరంగా Threatened.
పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయాడని మళ్ళీ నా మీద ఎంక్వైరీ మొదలెట్టి టైం వేస్ట్ చేసుకో. నా పేరు వరప్రసాద్, వైజాగ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో అకౌంటెంట్. Oh, నీకు తెలిసిన సంబంధాలు ఉంటే చెప్పు. నా క్యాష్ ఫీలింగ్ లేదు. Whoa. Massive scene there. she's still here. But his scene was super. ఏంటా డిశ్చార్జా? నువ్వు ఇన్ఛార్జా కాదండి, మరి ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తావు? Huh? Useless. ప్రతి వాడు మాట్లాడేవాడు, ఏం మాట్లాడాలో తెలిసావు. సంచి ఏ దగ్గర పెట్టాలో తెలియదు. వీడంతా డిశ్చార్జ్ అయిపోయాడా? Oh God. What was that? Discharge అయిపోయిందా? ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా? చిల్లదులు మీ నాన్న పేషెంటా? ఎంత మాట? నేనే Oh, actually, he observed her on that day. Yeah. He is here. He is there only. పేషెంట్ మాత్రం గాలి కుదిరేస్తారు. నువ్వు ముందు చూసినట్టు మా దాంట్లో మళ్ళీ కూర్చుంది. Huh? You only did it, right? కంఫర్టబుల్ గా ఉందిగా? ఇందాకటి నుంచి తెగ నటిస్తున్నా. ఏంటి విషయం? అవి ఏం లేదు. అదే చెప్పు. మరి నువ్వు కోపడకూడదు. ఓకే. Huh? ఏంటిది? నీ మీద నా ఇన్వెస్ట్మెంట్. అదే వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా నీకోసం నేను పెట్టిన ఖర్చు 4,250. స్క్రీన్ 150 రూపీస్. బటర్ స్కాచ్ వైజాగ్ వెళ్తున్నావు కదా. ఫ్లవర్ బుకే 200. నీ ఫ్రెండ్ బర్త్డే కొన్నాను. అది కూడా See what expense he has written. ఎస్టీడీ 199. పెట్రోల్ బంక్ నుంచి హైదరాబాద్ ఫోన్ చేసేవారు వాళ్ళు. అప్పుడంటే నీ దగ్గర డబ్బులు ఏమనుకొని పిక్చర్ విడిగా ఖర్చు పెట్టేశాను. ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది మీరు బాగా కలుస్తున్నాడు. ఆయన బాగా డబ్బున్నాడు. అంటే యాక్చువల్ గా నేను అడిగేవాడిని కాదు, కానీ కొంచెం టైట్ గా ఉంది. సో వెంటనే ఆ అమౌంట్ కొంచెం మీరు అరేంజ్ చేసి. నీకు సిగ్గులేదు? ఆడపిల్ల ఖర్చు పెట్టి డబ్బులు అడుగుతావా? అడిగితే తప్పేంటి? నన్ను నువ్వేగా ఫ్రెండ్స్ అన్నావు. ఫ్రెండ్స్ అంటే డబ్బులు అడిగారు. నేను నీ డబ్బులు అడుగుతానా? నావే అడుగుతాను. అయినా కోర్టులో ఏం చేసుకుంటావు? ఇంకొక మాట మాట్లాడితే చంపేస్తా. తేలింగ్ వదిలేస్తానండి. మీ తాత దగ్గర వసూలు చేయను. అమ్మా ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను. సరే. Again, she's planning something. Oh, that day. She's giving signal. That day. He'll be Now recollecting. recollecting all the things. They should have gone by car, right? That's why. That's why she's not there. అవునా? ఇదిగో కాపీ. Oh, they have won the case. Oh. ఏంటి? ఇప్పుడు కూడా షాపింగ్ చేయాలా? నా ముందు ఎందుకు గొడవ ఎందుకు? He's taken the umbrella. Huh? He'll plan something. Yeah, he's having plan. He has taken umbrella. ఏదమ్మా? 10 రూపాయలమ్మా. See, that thrilling moment also has come now. చేతులు వచ్చి కదా. Oh! Already got. People would be in umbrella, right? He has taken. Oh! How that umbrella used actually there. Now he's. Now he will be in the fight mode. No way, Aku, there's no fight scene, right? No. Here it will changed. Yeah.
Oh, his strength again shown. Tack. Slow motion. That to fight have a realistic mode actually. No? True. Not that much commercial, but superb. Here only shown actually. But before till there it was a complete real. Nice frame. Nice frame and nice costume. Oh, here grandpa. భవానీ శంకర మల్లేశ్వర్ ఎక్కడ? కొట్టాడు. వద్దు, ఈ మర్యాద వద్దు. ఈ గొడవలు కేసులు పగలు అన్ని పోవాలి. నా మనవరాలు సుఖంగా బతకాలి. అందుకు నీకేం కావాలి? పొలాలు కావాలా, ఫ్యాక్టరీలు కావాలా, డబ్బు కావాలా, బంగారం కావాలా? నీ మనవరాలు నా ఇంటి కోడలు కావాలి. ఎస్, Oh, మల్లీశ్వరి నా కొడుకిచ్చి పెళ్లి చెయ్యి. అప్పుడు ఆపేస్తాను. ప్రామిస్, అన్నీ ఆపేస్తాను. Oh, that's a deal. Oh. నాకు తెలుసు మళ్ళీ చెప్పేస్తాను. నా మాట విన్న వెళ్ళిపో ప్రసాద్, ప్లీజ్. వెళ్తున్నావు. నువ్వు ఇలా కన్నీరుతో కాకుండా నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు వెళ్తాను. నిన్ను ఎవరన్నా చూసి మరి వెళ్తాను. నేను వైజాగ్ లో రోడ్డు మీద చూసి మళ్ళేసారి నాతో కలిసి కాఫీ తాగి మళ్ళేసారి ఒక కోటకు రాని ఆ మాట అనుకున్నప్పుడు ఎలా గర్వంగా ఉంటుంది. నీకోసం ఏమైనా చేస్తాను. నా కోసం నువ్వెందుకు రిస్క్ తీసుకోవాలి? నాకేదో అవుతుంది, నువ్వు ఎందుకు భయపడాలి? నీకేం కాదు మళ్ళేసారి, నేను ఉండగా నీకేం కాదు. ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకో, వాళ్ళు నిన్ను చంపాలంటే ముందు నన్ను చంపాలి. oh. Now she would be definitely Yeah, impressed. That is like a complete promise. Yeah. Eh? Now how she'll agree for that Yeah. marriage. But they marriage. మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమ్మా డబ్బులు ఏమన్నా రైలాయా? నీకోసం చూస్తున్నా. అంతా మాట్లాడేశానమ్మా. ఇక్కడ నుంచి మన మధ్య మనస్పర్ధలు లేవు, గొడవలు లేవు, పంతాలు లేవు, పట్టుదలు లేవు. ఈ రోజు నుంచి భవానీ శంకరం మన మనిషి. చిన్న కోరిక కోరాడమ్మా, నిన్ను వాళ్ళ ఇంటికి కోడలు చేయమన్నాడు. ఈలో అభ్యంతరం ఏముంది? ఏనాటికైనా మన అందరం కలవసరమే కదా. మామయ్య కళకు నమస్కారం చేయమ్మా. ఏంటి అలా చూస్తావు? చెయ్యమ్మా. Complication. ఇన్నాళ్ళు కూతురు లేదని బాధలేదు బాబాయ్ గారు. ఇవాళ పోయింది. బంగారం లాంటి కోడలు. కోడలతో పాటు పోటీ బంగారం కూడా ఇస్తారు కదా. తీసుకోలేదే. వద్దు బాబు, డాక్టర్ నన్ను కుండ్రింగ్ తాగొద్దన్నారు. మీరు మరీ వదిన డాక్టర్ నన్ను కూడా మానేమన్నారు, కానీ నేను తాగట్లా. మిమ్మల్ని డ్రింక్ మానేమన్నారు, ఆవిడ్ని కూల్ డ్రింక్ మానేమన్నారు. ఏంటి అలాగే. మా కోడలు అలా నిలబెట్టి మాట్లాడతారు? అసలే కలిసింది, తలుపు చేస్తుందో ఏమో. నువ్వు రాట నవ్వుతూ నిలబడతావే. అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి తొందర తగలడు. త్వరగా తీసుకెళ్ళమ్మా. Because of him only she's She's alive now. ప్రసాద్, ప్రసాద్ మా నువ్వు వచ్చిన హెల్ప్ చేయాలి. ఏమి అనుకోకుండా నువ్వు ఇలా బాగా రూమ్ లో పట్టుకోవాలి. చూస్తున్నావు, ఇంటి నిండా జనం ఒకటే హడావిడి. Oh. భవానీ శంకర్ గారికి పద్ధతులు అవి బాగా అయిపోయి. నువ్వు కూడా ఇక్కడ ఉంటే ఆయన ఏమని అనుకుంటాడు. పెద్ద మంచి కదా, మనమే కొంచెం అడ్జస్ట్ అయితే బాగుంటుంది. ఏమంటాం? వెళ్ళిపోతాం సార్. నా పక్కన నేనే ఇస్తా. బాలు, ప్రసాద్ తీసురా. oh. మరి ఏం తమ్ముగారు సెక్యూరిటీ? అదే లేదండి, ప్రసాద్ వెళ్ళిపోతానంటుంటే వద్దు ఉండమంటున్నా. అదేంటి బాబు, తెల్లారితే మల్లీశ్వరి పుట్టినరోజు. ఈనాడు ఉండి ఇవాళ వెళ్ళిపోతానంటే ఎలా? వాళ్ళ కోసం నువ్వు నా కాళ్ళు పట్టుకున్నావు, వాళ్ళు నా కాళ్ళు పట్టుకున్నారు. కాళ్ళు పట్టుకున్నారు కదా అని కోట్లాస్ వదిలేస్తానండి. అదంతా అబద్ధం. నిజమేంటో తెలుసా? తెల్లారే లోపు మల్లీశ్వరిని చంపేస్తాను. Promise. Oh. His planning is like that. పిచ్చి ఉండదు. గంధపు తోటకి వేరే పని కాపలా పెట్టినట్టు నన్ను తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు చూడు. అవతల బిర్యానీ తలాపోతుంది. ప్రేమలో ఉండాలి, అన్ని దగ్గర చూడాలి.
Now his role has Ah. come relevant. సార్ పర్లేదు సార్ నేను తీసుకొస్తాను Yeah, because see, he Yes, was we- also there, right?